Good morning, students. Today we are going to see about chapter 3. Title of the chapter is Accounts of Partnership Firm Fundamentals. That is basic concept of partnership account. So today revision for September monthly test accountant portion 3rd chapter 3 mark and 5 marks will be discussed in this class. So students, we can start the class. Listen carefully from starting to end. Now let us see the revision for 3 mark and 5 mark questions in this class. First we can see the portion and question pattern of the September monthly test. Portion chapter 3 fully. Chapter is admission of a topic is accounts of partnership firm fundamentals. Then question pattern, choose the correct answer. You have to write 6 questions, each one carry 1 mark, 6 into 1, 6 mark. Then 2 mark questions, you have to write 5 questions, each one carry 2 mark, 5 into 2, 10 mark. Then 3 mark questions, you have to write 3 questions, each one carry 3 marks, so 3 into 3, 9 marks. Then last one 5 mark questions, you have to write 2 5 mark questions, 2 into 5, 10 mark, each one carry 5 marks, so 2 into 5, 10 mark. No choice for 2 mark, 3 mark and then 5 mark questions, you write all the questions. So important note, question paper written exam 35 marks, internal marks 15, so totally 50 marks. So now let us see, we can see the question number 1. What are the difference between fixed capital method and fluctuating capital method? Is very important question. 3 more questions. This questions 3 more question. So listen carefully. The basis of distinction fixed capital method, fluctuating capital method. The first one, number of accounts. In this method of fixed capital, you have to prepare 2 accounts or maintain for each partner. One is capital account and another one is current account. But fluctuating capital, you have to prepare only one account, that is capital account is maintained for the each partner. Then change in capital. In fixed capital method, the amount of capital normally remains uncharged except when additional capital of introduced or capital is withdrawn promptly. But fluctuating capital, the amount of capital charges from period to period. Then closing balances. Capital account always shows a credit balance in the fixed capital method, but fluctuating capital account generally shows credit balance. It may also show a debit balance. Then adjustment. In the fixed capital method, all adjustments relating to interest on capital, interest on drawings, salary or commission, share of profit or loss are done in current account. But fixed capital method, all adjustments relating to interest on capital, interest on drawings, salary or commission, share of profit or losses are done in the capital account. So fixed capital method, share of profit or losses and all those items are done in the current account, but fluctuating capital method, capital account. So it's all the difference between fixed capital and fluctuating capital method. Then next we can see the question number 2. So question number 2. Question is from the following information. From the following information, prepare capital accounts of partners Reuben and Devi when their capitals are fixed. There are 2 partners here. Partner name is Reuben and Terry. So particulars, capital on 1st April 2018. So opening capital of Reuben and Terry, 70,000 from Reuben, 50,000 from Terry. Then current account on 1st April 2018 within a bracket plus CR, 25,000, 15,000. Additional capital introduced 18,000, 16,000. Drawings during 2018, 2019, 10,000, 6,000. Interest on drawing 500, 300.
share of profit for 2018 to 19 35,000 25,800. Interest on capital 3,500 2,500. Salary Ruben no salary of Ruben, but Terry 18,000. Commission for Ruben 12,000, no commission of Terry. The question is prepare the Ruben and Terry, அதாவது fixed capital method prepare பண்ண சொல்றாங்க. So in this method is fixed capital method. First, what do you mean by fixed capital method? So in this problem, fixed capital method. So under this method, two accounts are maintained for each partners. Why say first one capital account and another one is current account. The transactions relating to initial capital introduced, additional capital introduced, and capital permanently withdrawn or entered in the capital account. And all other transactions are recorded in the current account. Only have to record in the partner's capital in the capital account, and other remaining entry will be entered into the current account. First, prepare the capital account. Should be based on two sides. So left hand side you have to mention DR. So left hand side you have to mention debit or DR, and then right hand side you have to mention CR. Okay, then we will come to debit side first. Cash or bank, that means permanently withdrawal of capital. The account is debited with the amount of capital permanently withdrawn by a partner from the business. So no other items are debited or credited to this account. So next we will come to the credit side. By balance brought on, say opening balance from Ruben 70,000 and Terry 50,000, and cash or bank account, that is additional capital introduced, Ruben 18,000 and Terry 16,000. So that means capital account is credited with the original account of capital introduced by a partner into the business, and any additional capital introduced in the subsequent year. The balance of capital account remains the same unless any additional capital is introduced or capital is permanently withdrawn. So at the same time, the total for both side, debit and credit side, the credit side will be shown in a highest value, but no value of debit side. The same amount 88,000 is the highest value debit credit side. The same value represent for both side, debit and credit side. The difference value will be showing in the debit side, that is closing capital on 31st March 2018. So the closing balance of one according period is the opening balance of the next accounting period. So the closing balance difference value, Ruben 65,000 and Terry 55,000. இந்த க்ளோசிங் பேலன்ஸை நெக்ஸ்ட்டு மந்தோட ஓப்பனிங் பேலன்ஸை ஆப்போசிட் சைடில் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னு வந்து ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் தான் காமிக்கிறோம். திஸ் இஸ் ஏ கான்செப்ட். வாட் ஆர் த கான்செப்ட்? த க்ளோசிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் ஒன் accounting period is the opening balance of the next accounting period. So the next prepare partners capital account, partners capital account. So should be based on both side, debit and credit side. Left hand side you have to mention debit DR, and then right hand side you have to mention CR. Okay, first one date particulars Ruben Terry, and date particulars Ruben Terry rupees. Okay, first we will come to the debits credit side. ஏன் கிரெடிட் சைடில் ஃபஸ்ட்டு வரோம்னா ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் அங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எந்த இடத்துல ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அந்த சைடில் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், ஃபஸ்ட்டு ரீட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஓகே, ஃபஸ்ட் பை க்ளோசிங் ஆஃப் டெபிட் சைட் பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் இருக்குது பாருங்கள் 25,000. இந்த பேலன்ஸ் ப்ராட் டவுன் கொஷின்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அக்கௌண்ட்
ஆன் 1st April இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இது பிகினிங் ஓப்பனிங் பேலன்ஸாக நம்ம எடுத்துக்கணும். நம்ம ஓப்பன் பண்ணுறது வந்து விச் அக்கௌண்ட் ஹேவ் டு ஓப்பன் இட், கரண்ட் அக்கௌண்ட், பார்ட்னர்ஸோட கரண்ட் அக்கௌண்ட். அதனால் இந்த வேல்யூ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஓப்பனிங் பேலன்ஸாக நம்ம எடுத்து, ஆனால் பட் எழுதும்போது பை பேலன்ஸ் brought on மீன்ஸ் வாட், ஓப்பனிங் பேலன்ஸ். ஸோ ரூபன் 25,000 and Terry 15,000. Then next, by profit and loss appropriation account, that is a sharing of profit and already given in the question. So 35,000 in the Ruben and 23,500 from Terry. Then next, by interest on capital, 3,500 Ruben, 2,500 Terry. Then by salary, Ruben salary value is no value of salary. ரூபனுக்கு சேலரி கிடையாது, பட் தெரிக்கு வேலை கொடுத்துருக்காங்க 18,000. அட் த சேம் டைம் கமிஷன் வந்து ரூபன் கொடுத்துருக்காங்க, தெரி கொடுக்கல. ஸோ கமிஷன் வேல்யூ இஸ் கிவன் இன் த ரூபன் ஒன்லி பட் நாட் கிவன் த தெரி. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் வில் கம் டு த டெபிட் சைட். டு drawings ரூபன் 10,000, தெரி 6,000. டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் drawing 500 ரூபன், 300 தெரி. So at the same time evaluate for debit and credit side. Credit side value will be a highest value, Ruben 75,500 and there is 61,300. But debit side Ruben account la 10,500 தான் இருக்கு, தெரியல 6,300 தான் இருக்கு. The concept is lowest value deduct from the highest value. அப்ப highest value எவ்வளவு இருக்கு, ரூபன்ல 75,500 minus 10,500 we get 65,000. Then 61,300 subtract to 6,300 we get 55,000. That is a difference value represented by share of loss of the partners. But the credit side வந்துச்சுன்னா the difference value represented by share of profit எடுத்துணும். So either profit or loss in this value transfer to the profit and loss appropriation account. Profit மட்டுமே வராது, டெபிட் சைடில் வந்துச்சுன்னா நம்ம அதை ப்ராஃபிட்டாகவும், கிரெடிட் சைடில் வந்து நம்ம லாஸாகவும் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். அப்போ எய்தர் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் வரும். ஸோ ப்ராஃபிட்டாக இருந்தாலும் சரி, லாஸ் இருந்தாலும் சரி, நம்ம எதில் இமீடியட்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு இந்த வேல்யூட்மே நம்ம என்ன பண்ணணும், ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். இப்போ நம்ம பேலன்ஸ், க்ளோசிங் பேலன்ஸ், டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ பேலன்ஸ் இன் ஃபிகர் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குது, 65,000 ரூபன் அக்கௌண்ட்லேயும் 55,000 தெரிய அக்கௌண்ட்லேயும் இருக்குது. ஓகேங்களா. This is a fixed capital method. Then next one, question number 7. Question number 7. The capital account of Begum and Fatima on 1st January 2018 showed a balance of 50,000 rupees 50,000 and rupees 40,000 respectively. பேகமோட கேபிட்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பனிங் கேபிட்டல் 50,000 and ஃபாத்திமாவது 40,000 respectively. On 1st October 2018 Begum introduced an additional capital of rupees 10,000 and in 1st May 2018 Fatima introduced an additional capital of rupees 9,000. So question is calculate interest on capital at 4% per annum for the year ending 31st December 2018. So calculation of interest on capital of Begum and Fatima. Okay. The first one, interest on capital of Begum. On opening capital of 1 year, அவங்களுடைய ஓப்பனிங் கேபிட்டல் எவ்வளோ இருக்குது, 50,000 இருக்குது. இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் 4%. ஸோ 4%னா 100க்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ 60,000 இன்ட்டு 4/100. ஓகேங்களா. ஸோ ருபீஸ் we get 2,000 பர் ஓப்பனிங். இது வந்து என்னது, கேபிட்டல் ஃபார் 1 year. ஓப்பனிங் கேபிட்டல் ஃபஸ்ட் நம்ம தனியாக இண்டிவிஜுவலாக கண்டுபிடிக்கிறோம். அடுத்தது அதே சேம் பார்ட்னர் பேகம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அடிஷ்னலாக கேபிட்டலில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. எப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க பாருங்கள், ஜான்வரி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க. ஆனால் அக்டோபர் தான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, அக்டோபரில் அடிஷ்னலாக கேபிட்டல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்போது அக்டோபர் டு டிசம்பர் அக்கௌண்டிங் க்ளோசிங் பீரியட் என்னது, டிசம்பர் இல்லைங்களா. அப்போ அக்டோபர் டு டிசம்பர் என்ன வருது பாருங்கள், அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர் 3 months வருது. அப்போ யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் த அடிஷ்னல் கேபிட்டல் ஃபார்
3 months இல்லைங்களா, அக்டோபர் டு டிசம்பர். அப்போ எவ்வளோ அவங்க கூடுதலாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண அடிஷனல் கேபிட்டல் எவ்வளோ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க, ஹவு மச் 10,000 இன்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் 4%, ஸோ 4/100 இன்ட்டு 3 month, ஸோ 3/12. 12 வந்து 1 yearக்கு 12 month, அதனால் 12 கீழே போட்டிருக்கோம். ஓகேங்களா, இப்போ 0 நம்ம கேன்சல் பண்ணிட்டீங்கன்னா 100 இருக்கும். 100 இன்ட்டு 4 இன்ட்டு 3/12. ஓகேங்களா, இந்த 4 12 நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 1 time 4 வரும், 3 4s 12 வரும். அப்போ இந்த 3 கேன்சல் பண்ணிடலாம். அப்போ ரிமைனிங் நமக்கு எவ்வளோ இருக்கும், we get 100 rupees. ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல், அதாவது அவங்க ஓப்பனிங் 1 yearக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது வந்து 50,000க்கு வந்து 2,000 இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் என்னது அடிஷ்னலாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா, அக்டோபர்லேருந்து டிசம்பர் வரைக்கும் கால்குலேட் பண்ணால் 3 monthsக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறாங்க. அப்போ டோட்டலி 2,000 வந்து பர் இயர்க்கும் கூடுதலாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண 10,000க்கு 100 rupees கொடுக்குறாங்க. ஸோ டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் ஆன் பேகம்க்கு வந்து 2,100 rupees. தென் நெக்ஸ்ட் பார்ட்னர் நேம் இஸ் ஃபாத்திமா. ஃபாத்திமா ஆன் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் ஃபார் 1 year. எவ்வளோ அவங்க கேபிட்டல் இன்ட்ரடியூஸ், அவங்க ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ ஸ்டார்டிங்கில் கொடுத்துருக்காங்க, 40,000 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 40,000 இன்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் 4%. ஸோ 40,000 இன்ட்டு 4/100 we get 1,600. நெக்ஸ்ட் ஆன் அடிஷ்னல் கேபிட்டல் ஃபார் 8 month கொடுத்துருக்காங்க. 8 month அப்படின்னா சில கொஷின், ஃபாத்திமா on 1st May 2018 ஃபாத்திமா introduced on additional capital of rupees 9,000. இப்போ மேல வந்து அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம அக்கௌண்டிங் க்ளோசிங் பீரியட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் த இயர் எண்டிங் 31st December 2018 கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ நீங்கள் எத்தனை மந்த் எடுத்துக்கணும், எப்படி கால்குலேட் பண்ண, how to be calculated, மே டு டிசம்பர். இப்போ மே, ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர். ஸோ 8 month நமக்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும், நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் அவங்க கொடுக்கணும். ஓகேங்களா, ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனிங் கேபிட்டலுக்கு ₹1,600 இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டாங்க 40,000க்கு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறாங்க, ஃபாத்திமா அடிஷ்னலாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. எவ்வளோ கேபிட்டல் அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க, 9,000 கூடுதலாக கொடுக்குறாங்க. அப்போ 4% அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்குறாங்க கேபிட்டலுக்கு. எத்தனை மந்த்து கால்குலேட் பண்ணுறாங்க, 8 monthக்கு. அப்போ 8/12. ஸோ 9,000 இன்ட்டு 4/100 இன்ட்டு 8/12. ஸோ கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 0 கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 990 இருக்குங்களா. அப்போ இங்கே 490 இன்ட்டு 4 இன்ட்டு 3/12 இருக்கும். 4ஐயும் 3ஐயும் கேன்சல் பண்ணுங்கள், அப்படின்னா 3யும் 12ஐயும் கேன்சல் பண்ணலாம். 1 time 3, 4 3s 12. இப்போ இந்த 4ஐயும் இந்த 4ஐயும் நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்கும், நமக்கு எவ்வளோ இருக்கும், இல்லை 8 இருக்குங்களா, 8/12, சாரி 8/12. இப்போ இங்கே 4 இருக்குது, இங்கே இன்ட்டு 8/12 இருக்குது. ஸோ 1 time 4, 3 4s 12. அப்போ இது நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம். அப்போ இங்கே 2 2 நம்ம பண்ணலாம். 8/12 எடுத்துக்கோங்களேன். 4 2s 8, 6 2s 12. திரும்ப என்ன பண்ணலாம், 1 time 2, 3 2s 6. அப்போ 90 இன்ட்டு 4/3 we get 240. ஸோ 40,000 ஓப்பனிங் கேபிட்டலுக்கு 1,600 rupees இன்ட்ரெஸ்ட்டும், அண்ட் அடிஷ்னல் கேபிட்டல் 9,000 8 monthக்கு 240. ஸோ டோட்டலி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் ஆன் ஃபாத்திமாவுக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது, 1,840 rupees கிடைக்குது. ஒரே, அதாவது டோட்டலாக அட் டைமில் கண்டுபிடிக்கக்கூடாது, இண்டிவிஜுவலாக ஓப்பனிங் கேபிட்டல் எவ்வளோ அவங்க போட்டிருக்காங்க, இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க, அதுக்கு தனியாக இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும். அப்புறம் கூடுதலாக அடிஷ்னல் கேபிட்டல் எவ்வளோ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்களோ அது தனியாக நீங்கள் என்ன பண்ண ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி ரெண்டுத்தையும் டோட்டல் பண்ணிட்டா பர் இயருக்கு நமக்கு எவ்வளோ வந்து கூடுதலாக இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகேங்களா. தென் கொஷின் நம்பர் 13. Question number 13. The question is, Kumar is a partner in a partnership firm. As per the partnership deed, interest on drawing is charged at 6% per annum during the year ended 31st December 2018. He withdrew as follows. Withdrewனா withdrawn அர்த்தம். A proprietor takes some amount for the personal use or office use. ஒரு உரிமையாளர் தன்னுடைய சொந்த தேவைக்காகவோ அல்லது அலுவலக செலவுக்காகவோ என்ன பண்ணுறாரு, பேங்க்கில் போய்ட்டு அமௌண்ட்டை வித்ட்ரா பண்ணுறாரு. ஓகேங்களா, வித்ட்ரியூனாலும் வித்ட்ரானாலும் சேம் மீனிங் தான். ஓகே, இந்த மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பீரியட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கேட்குறாங்க. அதாவது நமக்கு எத்தனை மெத்தட் இருக்குது, how many methods are there? There are 3 methods. ஸோ செகண்ட், அதாவது after second and third method, product method and average period method will be discussed in this chapter, isn't it? இப்போ calculate the amount of interest on drawing.
What are the formula of interest on drawing? Amount of drawings into rate of interest into period of interest. இப்போ கொஷின்ஸ் பாருங்க, மார்ச்சில் எடுத்திருக்காங்க 4000, ஜூனில் வித்ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க 4000, செப்டம்பர் ஃபர்ஸ்ட்டில் 4000 வித்ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க, டிசம்பர் ஃபர்ஸ்ட்டில் 4000 வித்ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, how to be calculate the amount of interest on drawing. The first, write the formula amount of drawing into rate of interest into period of interest. ஸோ நீங்கள் இதில் மெயினாக நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பீரியட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? how to be calculate the period of interest. இங்கே பாருங்கள், மார்ச் ஃபஸ்ட்டில் 4000 எடுத்திருக்காங்க இல்லையா? மார்ச் ஃபஸ்ட்டுனா எப்போ அக்கௌண்டிங் க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க பாருங்கள், 31 டிசம்பர். அப்போ மார்ச் டு டிசம்பர் 10 month. நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஜூன். ஸோ ஜூன் டு டிசம்பர். ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் மார்ச் டு டிசம்பர் இல்லையா? ஸோ மார்ச், ஏப்ரல், மே, ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர் அண்ட் டிசம்பர். 10 month டோட்டலாக. தென் செகண்ட் ஒன் ஜூன் ஃபஸ்ட்டில் 4000 எடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஜூன் வந்து பிகினிங், நம்ம எப்போ எடுத்தோமோ அது டு எப்போ எண்டுக்கு நமக்கு அக்கௌண்டிங் க்ளோஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பரில். இப்போ ஜூன் டு டிசம்பர் ஹவு மெனி மந்த்? ஜூன், ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர். 7 month. தென் தேர்ட் ஒன் செப்டம்பர் ஃபஸ்ட்டு 4000 வித்ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ செப்டம்பர் டு டிசம்பர், செப்டம்பர், அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர், 4 month. தென் டிசம்பர் டு டிசம்பர் 1 month தான் வரும். சரிங்களா? த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் 10 month, தென் செகண்ட் ஒன் 7 month, தென் ஃபோர்த்து ஆஃப்டர் 4 monthக்கு அப்புறம் எடுத்திருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் 1 monthல ஒரு டிசம்பரில் கடைசியாக எடுத்திருக்காங்க. சரிங்களா? இப்போ நம்ம ஃபைனல் பண்ணலாமா? ஸோ வித்ட்ராவல் ஆஃப் மார்ச் ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ எடுத்திருக்காங்க பாருங்கள். ஃபார்முலா என்ன இருக்குது? அமௌண்ட் ஆஃப் ட்ராயிங். எவ்வளோ அமௌண்ட் வித்ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க? 4000. அவங்க கொஷினில் பாருங்கள் எத்தனை பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க அவங்க கிட்டேருந்து? 6%. அப்போ 6% மீன்ஸ் தட் இஸ் 6/100 இன்ட்டு எத்தனை பீரியட் வருது நமக்கு? பீரியட் ஆஃப் மந்த் எவ்வளோ வருது பாருங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட்டு? 10 monthக்கு நம்ம பே பண்ணணும். எடுத்த அமௌண்ட்டுக்கு 10 monthக்கு நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணணும். எவ்வளோ இருக்குங்க? 10/12. நம்ம ஃபஸ்ட்டு சம் 7th சம் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல், அது நமக்கு பேங்க் மூலிமா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு இன்கமிங் சொல்கிறோம். இது நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? பேங்க்குக்கு யூ ஹாவ் டு ரீபே த மணி டு த பேங்க். அது வந்து ரிசீவ்ட் ஃப்ரம் த பேங்க் சைடு. இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் அது இன்கம் ஐட்டம்னு சொல்கிறோம். இது நீ பே பண்ணுறதால லாஸ் ஐட்டம் நம்ம சொல்கிறோம் இதை. ஓகேங்களா? ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வித்ட்ராவல். இப்போ பாருங்கள் மார்ச் ஃபஸ்ட்டில் 4000 × 6/100 × 10/12. ஸோ ஜீரோவை கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ கிடைக்கும் நமக்கு? 40 × 6 × 10/12 அப்படிங்களா? 6 1 டைமு, 12 6 எத்தனை டைம் இன்க்ளூட் ஆகும்? 2 times. ஸோ 1 time 6, 2 6 are 12. அப்புறம் இந்த 2 1 time கேன்சல் பண்ணுங்கள். இங்கே 5 2s are 10. அப்போது 40 × 5 இருக்கும். ஸோ 40 × 5 we get 200 rupees. 200. Then second, withdrawal on June 1st. June 1st to December calculate பண்ணும்போது எவ்வளோ வித்ட்ரா பண்ணியிருக்காரு? 4000 வித்ட்ரா பண்ணியிருக்காரு. இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங் நம்மகிட்ட எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுறாங்க? 6%. ஸோ 6/100 இன்ட்டு இந்த பீரியட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எத்தனை மந்த்துக்கு நம்ம கட்டணும்? 7 month கட்டணும். ஏன்னா ஜூன் டு டிசம்பர் 7 month. இப்போ we get rupees 140. தென் வித்ட்ராவல் ஆஃப் செப்டம்பர் ஃபஸ்ட்டு எவ்வளோ எடுக்கிறோம்? rupees 4000 எடுக்கிறோம். இன்ட்ரெஸ்ட் சார்ஜ் வந்து 6%, தட் இஸ் 6/100 இன்ட்டு எத்தனை மந்த்து? 4 month. ஸோ 4 அதாவது பீரியட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 4 month. ஸோ 4/12 we get rupees 80,000. தென் வித்ட்ராவல் ஆன் டிசம்பர் ஃபஸ்ட்டு. அப்போ 1 month தான் நமக்கு கிடைக்கும். டிசம்பர் அந்த மந்த்துக்கு மட்டும் நமக்கு பே பண்ணால் போதும். ஏன்னா அக்கௌண்டிங் க்ளோசிங் வந்து டிசம்பர் தான். சரிங்களா? அப்போ rupees 4000 எடுக்கிறாங்க. ஸோ 4000 இன்ட்டு வித்ட்ராவல் அமௌண்ட் 4000, ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் 6%, 6/100 அண்ட் 1 month தான் நமக்கு பீரியட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ 1/12. ஸோ we get rupees 20,000. ஸோ டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எவ்வளோ வந்து மொத்தமாக நம்ம வட்டி மட்டும் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் எவ்வளோ நம்ம கட்டிருக்கோம் எடுத்த அமௌண்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 440 rupees நம்ம என்ன பண்ணணும்? பே பண்ணணும். சார்ஜ் பண்ணுறாங்க நம்மகிட்ட அந்த 4040 rupees நம்மகிட்ட சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆவரேஜ் பீரியட் மெத்தட். நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆவரேஜ் பீரியட் மெத்தட். ஸோ ஆவரேஜ் பீரியட் மெத்தட் அப்படிங்கிறது ரெகுலர் பீரியட் மெத்தட்னு அர்த்தம். ஆவரேஜ் பீரியட் மெத்தட் என்னது? ரெகுலர் பீரியட் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். கொஷின் இஸ் Kavita is a partner in a firm. She withdraws rupees 2,500 per month regularly. ரெகுலராக அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? கவிதா 2,500 rupees எடுக்கிறாங்க. ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங் இஸ் கால்குலேட்டட் at 4% per annum. Calculate the interest on drawings using average period if she draws. இவங்க எடுத்த அமௌண்ட்டுக்கு எந்த மெத்தடில் நம்ம கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க?
using average period method you have to be calculate the interest on drawing. யாருக்கு கவிதாவுக்கு ஓகேங்களா. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் அட் த பிகினிங் ஆஃப் எவ்ரி மந்த் ஒவ்வொரு மந்தோட ஸ்டார்டிங்லேயும் அவங்க எவ்வளோ எடுக்கிறாங்க 2500 எடுக்கிறாங்க சரிங்களா. நெக்ஸ்ட் இந்த மிடில் ஆஃப் எவ்ரி மந்தில் எவ்வளோ எடுக்கிறாங்க அதே சேம் அமௌண்ட்டு தான் எடுக்கிறாங்க 2500. மிடில் என்னன்னாப்பா 6 மந்த்துக்கு ஒன்ஸ் இல்லையா, 1 இயருக்கு 12 மந்த்து. அப்போ சென்டரில் நம்ம சொல்லும்போது என்னன்னு சொல்கிறோம் மிடில்னு சொல்கிறோம். இப்போ மிடில் ஆஃப் எவ்ரி மந்த்னு சொல்லும்போது என்ன எடுக்கிறாங்க 2500 தான், அதே சேம் தான் எடுக்கிறாங்க. அட் த எண்ட் ஆஃப் எவ்ரி மந்த் இப்போ பிகினிங்கில் 2500, 6 மந்த்துக்கு ஒன்ஸ் ஆஃப்டர் 6 மந்த்துக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க சேம் அமௌண்ட் எடுக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் எண்ட் ஆஃப் த எவ்ரி மந்த்தை என்ன பண்ணுறாங்க 2500 எடுக்கிறாங்க. வித்ட்ரா அமௌண்ட் இஸ் சேம் ஓகேங்களா. பட் அந்த பீரியட் தான் நமக்கு ஆவரேஜ் பீரியட் தான் என்ன ஆகும் வில் பி சேஞ்சிங். ஓகே, த டோட்டல் அமௌண்ட் வித்ட்ரான். ஸோ வாட் ஆர் த கொஸ்டின்? த calculate the interest on drawing using average period method. Okay, so first one, drawings are made at the beginning of every month. First point. ஸோ ஆவரேஜ் பீரியட் அப்படின்போது பிகினிங் சொல்லும்போது நம்ம டேப்லர் காலம் ரெஃபர் த டெக்ஸ்ட் புக். அந்த கண்டிப்பாக நீங்கள் வி மஸ்ட் லேர்ன் இந்த டேப்லர் காலம். அது தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நீங்கள் இந்த கொஷின்ஸ் அட்டன் பண்ண. வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரிப்பீட்டட் கொஷின் இது. இந்த கொஷின் வந்து கொஷின் பேப்பர் இல்லாத கொஷின் பேப்பரே கிடையாது. ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் இது. ப்ராடக்ட் மெத்தட், அதாவது ஆவரேஜ் பீரியட் மெத்தடில் கண்டுபிடிக்கிறது பிகினிங்க்கு என்ன வரணும், மிடிலுக்கு என்ன வரணும், எண்டுக்கு என்ன வரணும், இதே ஹாஃப் ஆஃப் த இயர் வந்தால் என்ன வரணும். அந்த டேப்லர் காலத்தை கண்டிப்பாக வி மஸ்ட் லேர்ன் த டேப்லர் காலம். ஓகே, the first one, the first point at the beginning of every month. So average period என்னது beginning சொன்னால் 6.5. இதில் வந்து நம்ம இதான் கண்டுபிடிக்கணும். ரெண்டு இது நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து interest on drawing, the total amount of drawings into rate of interest into average period divided by 12. What are the formula? Interest on drawing க்கு total amount of drawings into rate of interest into average period by 12. இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் என்ன பண்ணுறது சேம் தான். ஆனால் பட் இந்த ஆவரேஜ் பீரியடுக்கு பதிலாக நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் பீரியட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சோம் சரிங்களா. எவ்வளோ அவங்க பாருங்கள் எவ்வளோ எடுத்திருக்காங்க 2500 எடுத்திருக்காங்க. என்ன கொடுத்துருக்காங்க பர் மந்த்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். மேலே கொஷின் பாருங்கள், கவிதா இஸ் ஏ பார்ட்னர் இன் எ ஃபர்ம். கவிதா வந்து ஒரு கூட்டாளியாக இருக்கிறாங்க ஒரு நிறுவனத்தில். ஷி வித்ட்ராஸ் ₹2500 பர் மந்த் ரெகுலர்லி. ஒரு மாதத்துக்கும் அவங்க 2500 ரெகுலராக அவங்க எடுத்துகிட்டே வராங்க. அப்போ டோட்டலாக 1 இயருக்கு அவங்க எவ்வளோ எடுத்திருப்பாங்க? ஸோ 12ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா. த டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் வித்ட்ரான் ஈக்குவல் டு 2500. அவங்க வித்ட்ரா பண்ணுற அமௌண்ட் ரெகுலராக எவ்ரி மந்த்து. ஸோ டோட்டலாக அவங்க வந்து த்ரூ அவுட் த இயருக்கு எவ்வளோ எடுத்துக்காங்க அதெல்லாம் நம்ம 12ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ வி கெட் ₹30,000. இதுதான் நமக்கு டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் ட்ராயிங்ஸ் 30,000 இன்டூ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க 4% கொடுத்துருக்காங்க. எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க 4% கொடுத்துருக்காங்க. எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கம்மா 4%. அப்போ தட் இஸ் 4/100 இன்டூ ஃபார்முலா பாருங்கள் ஆவரேஜ் பீரியட் டிவைடட் பை 12. இப்போ நம்ம இந்த ஆவரேஜ் பீரியட் பிகினிங்க்கு நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் 6.5 கொடுத்துருக்கோம். ஸோ டிவைடட் பை 12 மந்த்து ஓகேங்களா. இப்போ நம்ம இது வந்து நம்ம இது டிவைட் பண்ணிங்கன்னா இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்குது ₹650. 0 ஃபஸ்ட்டு கேன்சல் பண்ணிவிடுங்க. கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா இங்கே நமக்கு 300 இன்ட்டு 4 இன்ட்டு 6/5 இன்ட்டு 12 கிடைக்கும். ஸோ 6.5 அப்படிங்கிறது 6.5% அர்த்தம். 6.5% அர்த்தம் ஓகேங்களா. 6.5 ஓகேங்களா. இப்போ 4 1 டைமு 3 4s are 12. அப்போ இந்த 3 என்ன ஆகிடும் நமக்கு இங்கே 6.5/3 இருக்கும். இந்த 3 1 டைமு 10 3s are 30. அப்போ இங்கே என்ன இருக்கும் 100 இருக்குமா. ஸோ 100 இன்ட்டு 6.5 என்ன வரும் ₹650 கிடைக்கும். we get 650. Then second, next point, if drawings are made in the middle of every month, மிடில்னு சொல்லும்போது அதாவது பிகினிங் போது 6.5, ஆவரேஜ் பீரியட் வந்து மிடில் அப்படின்னா பாதி தான் நம்ம சொல்கிறோம். அப்போ 1 இயருக்கு 12 மந்த்னா அப்போ ஹாஃப்னு சொல்லுவோம் 6 மந்த். அதனால் நமக்கு 6ன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் drawing ஈக்குவல் டு வாட் ஆர் த ஃபார்முலா? இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் drawing ஈக்குவல் டு டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் drawings இன்ட்டு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்டு ஆவரேஜ் பீரியட் டிவைடட் பை 12. இப்போ வந்து 1 மந்த்துக்கு அவங்க 2500 எடுத்திருக்காங்க. இப்போ டோட்டல் drawings அமௌண்ட் ஆஃப் drawings வந்து 2500 இன்ட்டு 12ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா 30,000 நமக்கு டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் drawings கிடைக்கும். இன்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் drawing வந்து 4%, தட் இஸ் ஏ 4/100 இன்ட்டு இங்கே ஆவரேஜ் பீரியட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க 6 கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ 6/12 அது இல்லைங்களா. 6/12
இப்போ நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடையாது பாருங்கள். 0 ஃபஸ்ட்டு கேன்சல் பண்ணிங்க, இங்கே 300 இருக்குமா, 300 × 4 × 6/12 இருக்கும். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம், 6ஐயும் 12ஐயும் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிக்கலாம். 6 1 டைமு, 6 2s are, அப்போ 2 6 are 12, அப்போ இது 2 இங்கே இருக்குமா, இது 2 1 டைமு, 4ல் 2 டைம்ஸ் வரும், அப்போ 2 2s are 4. ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்குங்க, 300 × 2, அப்போ 300 × 2 we get 600 rupees. Then third one, if drawings are made at the end of every month. So end, first beginning பார்த்தோம் 6.5 average period பார்த்தோம், then second one middle பார்த்தோம் 6/12 average period பார்த்தோம், then last one point வந்து end of the every month. end அப்படின்னா 5.5, 5.5/12 அர்த்தம். ஸோ average period 5.5. interest on drawing equal to total amount of drawings into rate of interest into average period by 12. இதான் ஃபார்முலா. இப்போ டோட்டல் ட்ராயிங்ஸ், அமௌண்ட் ஆஃப் ட்ராயிங்ஸ் எவ்வளோக்கு 2500 வந்து என்ன பண்ணுறாரு, எவ்ரி எண்ட் ஆஃப் த மந்த்தும் எடுத்திருக்காரு. அப்போ டோட்டலாக ஓவர் ஆல் த இயர்க்கு வந்து பார்க்கும்போது த்ரூ அவுட் த இயர்க்கு 12ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் ட்ராயிங் எவ்வளோ கிடைக்கும், 30,000. ஓகேங்களா, இன்ட்டு 4%, தட் இஸ் 4/100 இன்ட்டு இப்போ எவ்ரி எண்ட் ஆஃப் எவ்ரி மந்த் சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா, அப்போ என்ன நமக்கு ஆவரேஜ் பீரியடு 5/5.5 இங்கே 12 வரணும், 100 கிடையாது, 5.5/12. ஓகேங்களா, இப்போ இந்த 0க்கு 0 கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 300 இருக்கும், 300 × 4 × 5.5 / 12 இருக்கும். 4 1 டைமு, 3 4s are 12. இப்போ இந்த 3 வந்து நம்ம இங்கே 300ல் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா 100 வரும். ஸோ 100 × 5.5 we get 550. ஓகேங்களா, ஸோ this method is using the average period method. Find out the beginning of every month, middle of every month and end of every month. Very very important question. ஓகேங்களா, then finally question number 22, another one 5 mark question, profit and loss appropriation account. Profit and loss appropriation account. First, what do you mean by profit and loss appropriation account? So I will explain the meaning of profit and loss appropriation account. The profit and loss appropriation account is an extensions of profit and loss account prepared for the purpose of adjusting the transactions relating to amounts due to an amount due from partners. It is a nominal account in nature. The balance being that profit or loss is transferred to the partner's capital or capital account or current account in the profit sharing ratio. ஓகேங்களா, ஸோ திஸ் இஸ் நோன் அஸ் த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரியேஷன். இது தியரி பார்ட்லேயும் இந்த கொஷின் கேட்பாங்க, 3 மார்க்கில், ப்ராப்ளத்துலேயும் 5 மார்க்கில் கேட்பாங்க. ஸோ இந்த சாப்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான சாப்டர். 2 மார்க்கு, 3 மார்க்கு, 5 மார்க்கு. ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த கொஷின்ஸ் வந்து கவர்ட் இன் திஸ் சாப்டர். ஸோ டேக் மோர் ப்ராக்டிஸ் இன் திஸ் சாப்டர். தென் கொஷின் இஸ், so students, I hope that we must thorough the format of fluctuating capital method. What are the format of fluctuating capital method? Credit side பார்த்தீங்கன்னா by net profit, அப்புறம் என்ன வரும், interest on drawings வரும். Debit side interest on drawing, salary, commission, sharing of profit வரும் இல்லையா. ஸோ இந்த ஃபார்முலா, இந்த ஃபார்மேட் எல்லாம் தரவாக படிச்சிட்டிங்கன்னா அமௌண்ட் எடுத்து ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா என்டர் பண்ணலாம். ஸோ தரவு த ஃபார்மேட் கேன் ஈஸிலி ப்ரிப்பேர் திஸ் account. Okay, first question is, I will read the question first. Dinesh and Sukumar entered into a partnership agreement on 1st January 2018. Dinesh contributing rupees 1,50,000 and Sukumar rupees 1,20,000 as capital. The agreement provided that first one, profit and losses to be shared in the ratio 2:1 as between Dinesh and Sukumar. There are 2 partners here, namely Dinesh and Sukumar. Then old ratio 2:1. ஏன்னா இவங்க எல்லாமே வந்து என்னது, there are 2 partners. இவங்க பேர் யார், இவங்க ஓல்டு பார்ட்னர். ஸோ அவங்களுடைய ஓல்டு ரேஷியோ 2:1. Then second point, partners to be entitled to interest on capital at 4% per annum throughout the year. Then third point, interest on drawing is to be charged
Dineshக்கு rupees 3,600 and Sukumar rupees 2,200. So Dinesh to receive a salary of rupees 60,000 for the year and Sukumar to receive a commission of rupees 80,000. Dineshக்கு salary கொடுத்துருக்காங்க, சுகுமாருக்கு no salary. Dineshக்கு no commission, but சுகுமாருக்கு commission value is given. During the year ended on 31st December 2018, the firm made a profit of rupees 2,20,000 before adjustment of interest, salary and commission. So prepare the profit and loss appropriation account. So question is prepare the following informations, prepare the profit and loss appropriation account. So write the heading profit and loss appropriation account for the year ending 31st December 2018 should be based on two sides. Left hand side you have to mention DR and right hand side CR. So particulars rupees, particulars rupees. First we will come to the credit side. Credit side, credit side பார்த்தீங்கன்னா net profit இருக்கு இல்லைங்களா, அதாவது will come to the credit side. It is credited with net profit. எவ்வளோ இருக்கு? 2,20,000 இருக்கு. ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பை இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங் தினேஷ்க்கு 3,600 அண்ட் சுகுமாருக்கு 2,200, டோட்டலி 5,800. இந்த 5,800 நம்ம என்ன பண்ணணும், அவுட்டர் காலத்தில் என்டர் பண்ணிக்கிறோம். தென் வில் கம் டு த டெபிட் சைட். டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் 6,000 தினேஷ்க்கும், சுகுமாருக்கு 4,800. ஸோ டோட்டலி 10,800. ஓகேங்களா? ஏன்னா 4% எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்? தினேஷோட கேபிட்டல் வந்து 1,50,000 இருக்குது, இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் 4% கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தட் 1,50,000 into 4/100 we get 6,000 இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் தினேஷ். தென் சுகுமார் அவனோட கேபிட்டல் எவ்வளோ? 1,20,000. அவனோட இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் எவ்வளோ சார்ஜ் பண்ணுறாங்க? 4%. ஸோ 1,20,000 into 4/100 we get 4,800. இப்போ தினேஷ் சுகுமாரோட இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் டோட்டலி 10,800. தென் டு சேலரி, தினேஷ்க்கு மட்டும்தான் சேலரி வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சேலரி வேல்யூ இஸ் கிவன் த தினேஷ் ஒன்லி தினேஷ்க்கு மட்டும்தான் சேலரி கொடுத்துருக்காங்க 60,000. சுகுமாருக்கு நோ சேலரி. தென் கமிஷன் வந்து சுகுமார் கொடுத்துருக்காங்க, தினேஷுக்கு நோ கமிஷன். இப்போ சுகுமாரோட கமிஷன் வந்து 80,000. ஓகேங்களா? இப்போ எல்லாமே நம்ம என்டர் பண்ணியாச்சு. இப்போ எப்படி நம்ம வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ், அதாவது ப்ராஃபிட் வந்திருக்கா லாஸ் வந்திருக்கா நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ கிரெடிட்ஸ் அட் த சேம் டைம் எவாலுவேட் ஃபார் டெபிட் அண்டு கிரெடிட் சைட். இப்போ கம்பேர் டு டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் சைட் கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரெடிட் சைட் வேல்யூ be highest value இல்லையா? கிரெடிட் சைட் வேல்யூ எவ்வளோ வேல்யூ ஹையஸ்ட் வேல்யூ ஷோனாக இருப்பாருங்க, 2,25,800. It's the highest value will be showing the credit side of the profit and loss appropriation account. பட் டெபிட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள், 10 + 60 70, 70 + 80 150 தான் இருக்குது, 1,50,000 தான் இருக்குது. பட் கிரெடிட் சைடில் 2,25,000 இருக்குது. இப்போ ஹையஸ்ட் வேல்யூ எங்கே இருக்குது? கிரெடிட் சைடு தான். இந்த ஹையஸ்ட் வேல்யூ வந்து நமக்கு 2,25,000 த சேம் வேல்யூ ரெப்ரசன்ட் ஃபார் டெபிட் அண்டு கிரெடிட் சைடு என்டர் பண்ணிக்கிறோம் ஈக்குவல் அமௌண்ட்டை. ஓகேங்களா? என்டர் பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம், அடுத்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு ஹையஸ்ட் வேல்யூ லோயஸ்ட் வேல்யூவை சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம். ஸோ 2,25,800 minus 1,50,000 we get 75,000. எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ கிடைக்குது நமக்கு? 75,000 நமக்கு கிடைக்குது. The balance being the profit and loss is transferred to the partner's capital account or current account in the profit sharing ratio. எப்படி ஷேர் பண்ணுறது பாருங்கள். இப்போ 75,000 நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ கிடச்சிருக்கு இல்லையா? இப்போ 75,000 ரேஷியோ என்ன இருக்குது? கோல்டு ரேஷியோ 2:1 இருக்குது. இந்த ரேஷியோவை நம்ம இமீடியட்டாக என்ன பண்ணணும்? ஷேராக கன்வெர்ட் பண்ணணும். ஸோ ரேஷியோவை கன்வெர்டட் டு ஷேர். எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுவீங்க? ரேஷியோவை ஆட் பண்ணுங்கள். 2:1 2 + 1 டோட்டலி 3 ஷேர். அப்போ 2/3 1/3. இப்போ தினேஷ்க்கு 75,000 into 2/3 we get 50,000. சுகுமாருக்கு 75,000 into 1/3. அதாவது 2 பார்ட் வந்து டோட்டலி 3 பார்ட் வந்து அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஷேர் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் 2 பார்ட் வந்து மொத்த ஷேர் வந்து அவங்களோட 2 பேரோட ஷேர் வந்து 3. அதில் 2 பார்ட் வந்து தினேஷ் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கான், சுகுமார் வந்து ஒன்லி 1 பார்ட் தான். அப்போ நம்ம ஷேர் பண்ணும்போது ப்ராஃபிட் தான் லாஸ் வந்தாலும் அந்த ரேஷியோ பிரகாரம் தான் அவங்க நம்ம என்ன பண்ணணும், அதான் கான்செப்ட் சொல்லுது. ஷேரிங் ஆஃப் ப்ராஃபிட் இஸ்
agreed ratio, not equal. Suppose in case ratio is not given அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஈக்குவலாக ஷேரிங் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டை ஷேர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இங்கே 2:1 நமக்கு ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் 2/3 1/3. இந்த 2/3 1/3 என்னது 2:1, that is 2/3 1/3. ஸோ டோட்டலி 75,000. இங்கே பாருங்கள் இந்த ஷேர் எப்படி பிரிச்சுன்னு தெரியுதுங்களா உங்களுக்கு. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், இப்போது நமக்கு வந்து பிஸ்னஸ் வந்து ப்ராஃபிட்டும் வரும், எய்தர் லாஸும் நமக்கு வரும்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா. இப்போ டெபிட் சைடில் நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் வேல்யூ வந்துச்சுன்னா அது நம்ம ப்ராஃபிட் கன்சிடர் பண்ணுறோம். கிரெடிட் சைடில் கண்டிப்பாக வராது, இது கான்ஸ்டன்ட் ஃப்ளக்சுவேட்டிங். அது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரியேஷனில் டெபிட் சைடில் தான் நமக்கு என்ன வரும், டிஃப்ரென்சஸ் வந்து வரும், அது ப்ராஃபிட் நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம். ஸோ இன் திஸ் வேல்யூ இமிடியட்லி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த ஓல்டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஓகேங்களா, கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஆன் கரண்ட் அக்கௌண்ட். So students, in this class we have learned about difference between fixed capital method and fluctuating capital method, and then calculation of interest on capital, calculate the amount of using interest on drawing, average period method, then finally prepare the profit and loss appropriation account. So understand the concept and steps. Take more practice in this chapter. I will give some same model problem. Complete it and send to me. If you have any doubt, contact me. Thank you.